પહેલાં એક નાની એવી સૂચના આપી દઉં, એટલે માહિતી જ ખાલી છે, કાંઈ સજેશન નથી. આજે હનુમાન જયંતિ છે એટલે આપણે પહેલાં શાંતિ મંત્ર બોલીને પછી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીશું. લાંબા રાગે ગાવાની જરૂર નથી, ઝડપથી 5-7 મિનિટમાં ગાન થઈ જાય છે. સવારે અમે કર્યા તે રીતે. પછી આપણે 4-5 સૂત્રોની વાત કરીશું, સૂત્રોનો પાઠ કરીશું અને ત્યાર પછી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ક્લાસ આજે 5-7 મિનિટ વહેલો પૂરો કરશું, કારણ કે છેલ્લે પણ પાછો હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાનો છે. અને આજે રામદાસ સ્વામીનો જન્મદિવસ છે, એની જન્મ જયંતિ, એટલે 108 નામ છે એની અર્ચના કરીશું. એમાં 5-10 મિનિટ એમાં થશે, બરાબર? એટલે આ રીતે આજે કાર્યક્રમ ચાલશે. ઓમ સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્ત દેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. આવડતું હશે બધાને મોઢે હનુમાન ચાલીસા? આપણે બધા સાથે જ બોલીશું. ઓમ શ્રી હનુમતે નમઃ. શ્રી ગુરુચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી વરનૌ રઘુવર વિમલ જસુ જોદાયક ફલચારી. બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે સુમિરો પવન કુમાર બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી કરહુ કલેશ વિકાર. સિયાવર રામચंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय. बोलो भाई सब संतन की जय. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर. राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया. राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा. विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर सहारे. रामचंद्र के काज सवारे. लाय सजीवन लखन जियाए. श्री रघुवीर हरषि उर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई. तुम मम भरत सम भाई. सहस्र वदन तुम रोजस गावे. अस कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा. नारद सारद सहित अहिसा. जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते. कवि कोविद कहि सके कहाँ ते. तुम उपकार सुग्रीवहि दीना. राम मिलाए राजपद दीना. तुम्हरो मंत्र विभीषण माना. लंकेश्वर भय सब जग जाना. जुग सहस्र जो जन पर भानु. लील्योताहि मधुर फल जानु.
जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये, निष्प्रपंचाय शांताय, निरालंबाय तेजसे। हाँ, 4-5 सूत्रों का पाठ करेंगे। 50 से 54, 50 થી 54 सूत्रना पहला पाठ करिए આપણે, પછી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। હું બોલાવું છું, આપ બરોબર બોલજો, બરોબર। સત્તરતી સત્તરતી સલોકાંસ્તારયતિ, अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपं, मूकास्वादनवत प्रकाशते क्वाप
क्वापि पात्रे गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपं। हाँ, શું કહે છે જો, આ પરમ પ્રેમને પ્રાપ્ત કરનાર સાધક ભક્ત પોતે તરી જાય છે અને તરી જાય જ છે અને બીજાને પણ તારે છે. જોજો એક એક શબ્દ યુઝફુલ છે, અગત્યનો છે અને સમજી વિચારીને વાપરવામાં આવે છે. આ પરમ પ્રેમને પ્રાપ્ત કરનાર સાધક ભક્ત, આ સાધક ભક્ત સમજવા જેવો છે. સાધક એટલે જેણે પરાભક્તિને સાધ્ય કરવી છે, પ્રાપ્ત કરવી છે, પ્રકટ કરવી છે. એક તો સાધક હોવો જોઈએ પ્લસ ભક્ત પણ હોવો જોઈએ. માત્ર સાધક હોય, જ્ઞાનનો સાધક પણ સાધક કહેવાય, કર્મકાંડનો સાધક પણ સાધક કહેવાય, તંત્રનો સાધક એ પણ સાધક કહેવાય, યોગનો સાધક રામદેવ બાબા સાધક જ છે. ભક્ત કદાચ છે કે નહીં આપણે એને પૂછવું પડે, ખબર નથી. પણ અહીંયા શરત એ છે કારણ કે તમારે ભક્તિને પ્રગટ કરવી છે એટલે સાધક પણ હોવો જોઈએ અને ભક્ત પણ હોવો જોઈએ. સાધક ભક્ત પોતે તરે છે, તરે જ છે. બે વખતનો અર્થ એ થાય નિશ્ચિત. એટલે આપણે પેલો એક વચ્ચે હનુમાન ચાલીસામાં એક શ્લોક બે વખત શું કામ બોલ્યા, એ મંત્ર સ્વરૂપ છે. જીવનમાં કાંઈ પણ મુશ્કેલી કે સંકટ હોય ને તો એ મંત્ર બોલજો અને એની માળા કરજો. હનુમાનજી જો આ કળિયુગ છે એટલે બધું વિનષ્ટ થવામાં જ છે. આ છેલ્લો યુગ છે. પછી ધીમે 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 બધું નાશ થતું જાય છે. જુઓ, આપણી સમજણ નાશ થઈ, આપણું ચારિત્ર નાશ થયું, બધું સૂક્ષ્મમાંથી માંડીને સ્થૂળ સુધી નાશના દેવતા કોણ છે? શિવજી, રુદ્ર. અને રુદ્રનો અંશાવતાર છે હનુમાનજી. કળિયુગના દેવતા છે હનુમાનજી. એટલે સંકટ કટે મીટે સબ પીરા, જો સુમેરે હનુમંત બલવીરા. બધા સંકટનો જો તમારે નાશ કરવો હોય, એનું નિરાકરણ કરવું હોય તો હનુમાનજીનું સ્મરણ કરવું. આ મંત્ર સરસ છે. એટલે બે વખત બોલવાનો અર્થ છે થાશે જ, એમ ભારપૂર્વક. સતરતી સતરતી, તે તરી જાય છે, તરી જ જાય છે. એમાં એવ ન વાપરેલો હોય તો પણ એનો અર્થ એવો થાય, તરી જ જાય છે અને લોકને પણ તારે છે. હવે આવો સાધક ભક્ત આવું કામ કરી શકે. પણ તમે એનું કંઈક વર્ણન તો કરો, એ ભક્તિ કેવી હોય, એ સાધક કેવો હોય, તો કે અનિર્વચનીયમ, એ વર્ણવી શકાય નહીં. ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોનો મન, વાણી અને ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી. મન એટલે અંતઃકરણનું પ્રતિનિધિત્વ. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ચારે આવી ગયા. એમાંથી એક કે એટલે આવી ગયું ને બધું. એમ ઘરના જે મોભી હોય એને આમંત્રણ આપે કે બધા પધારજો, તો બધામાં ઘરના પછી બધા આવી જાય ને, નાના બાળકો આવી જાય, પછી દાદીમાં હોય તેમ જુદું કહેવું પડે. બધામાં બધા આવી જ જાય. એમ આપણે કંઈક બધા સાધકો એક સાથે બોલો તો પછી પાછળ બેઠે મને ક્યાં કીધું, તો એવું તો હોય ને. બધામાં બધા આવી જ જાય, એમાં હું આવી જાઉં પાછળ, એમ જો સાધક હોય તો. એટલે મન એટલે આખું અંતઃકરણ, વાણી એટલે બધી જ કર્મેન્દ્રિયો. વાણી કર્મેન્દ્રિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે, અને ઇન્દ્રિયો એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિયો. પછી ચક્ષુ મોટે ભાગે કહેતા હોય છે કારણ કે ચક્ષુ મુખ્ય ઇન્દ્રિય ગણાતી હોય છે. એટલે મન, વાણી અને ઇન્દ્રિયો એનું વર્ણન કરી શકતી નથી, અનિર્વચનીય છે. એનું નિર્વચન થઈ શકે નહીં, એને શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય નહીં. આવું છે. પણ મારે કાંઈક તો કહેવું પડશે ને, કાંઈ નહીં તો જરાક આમ આંગળી તો ચીંધો કે આ બાજુ જાવ. એમ નાના હોય ત્યારે આપણે પેલા શું કે છુપાછુપી રમતા હોય ને, હંતામણી દા. છુપાછુપી તો હિન્દી શબ્દ છે. તો દાદીમાં છે ને એ આપણા પક્ષે હોય, દાદા કે દાદી હોય ને એ પછી આપણા ઉપર દાવ આવે ને, આપણે ગોતતા હોય ને મળે નહીં એટલે આમ કરે, આમ ઈશારો કરી દઈએ. આ ખાટલો ઢાળેલો હોય ને, ઊભો કરેલો ખાટલાની પાછળ આમ, એટલે આપણને મળી જાય. ત્યાં જે સંતાણું હોય એને પકડી લઈએ આપણે. તો નારદજીને તો ભાઈ આપણા દાદા જ છે. સૌથી પહેલાં પ્રગટ થનાર સનકાદી પછીનો જન્મ એનો માનસ પુત્ર છે બ્રહ્માજીના. એટલે એને કહી શકાય ને કે ભલે અમે આમાં બધા ભૂલા પડીશું, આ હંતામણી દામાં કેમ પકડશું અમે ભક્તિ માતાને, તો જરાક આમ ઈશારો તો કરો કે આ બાજુ જુઓ તો મળી જશે. તો એનું વર્ણન કરે છે. પણ આ ઈશારો જ છે માત્ર. આ કોઈ, અને બધું જ નકારાત્મક છે. જુઓ,
ગુણરહિતમ, ગુણ વગરનું. એ ગુણ વગરનું છે. એ ભક્તિ કેવી છે? ગુણ વગરની છે. ગુણ વગરની છે એટલે અમારે કંઈક જો તો ખબર પડે એમ કે આવી છે એમ. મોટે ભાગે આપણે શું કરતા હોય, બાળકો હોય ને આપણા ઘરમાં, અને બાળકોમાં ઉર્જા ક્રિએટ થતી હોય, કારણ કે એને ગ્રોથ થવાનો છે. શરીરનો ગ્રોથ થાય એની સાથે અંદરની ઉર્જા પણ ક્રિએટ થાય. પહેલાંના જમાનામાં, આપણા બધાના જમાનામાં તો આપણે મોટે ભાગે ગામડે રહેતા, અને આ શહેરે ગામડા જેવા જ હતા. એ વખતે આવા નહોતા. મોટા મોટા પીપળાઓ હોય ને, વરડાઓ હોય ને, એટલે જેવી રિસેસ પડે કે રજા પડે 5 વાગ્યાની સ્કૂલની, દફતર ફગાવીને બધા મિત્રો પટમાં ભેગા થઈ જાય વડલા નીચે. પછી ઓળખોળામણું રમે, ઉપર ચડીને ડાળે લટકે, હિંચકા ખાય, એકબીજાને પકડમદા રમે. નદી ચોમાસામાં આવ્યું તો નદીમાં ભૂસકા મારે, તરવા જાય, દોડા દોડી, ઉર્જા બધી નીકળે, ઉર્જા ડેવલપ થાય. હવે ઘરમાં મોબાઈલ લઈને બેઠા હોય, ક્યાં ઉર્જા કાઢે? અને તમે જોજો અત્યારના છોકરાઓ બહુ ચંચળ, આપણને લાગે બહુ ચંચળ છે અમારા છોકરાઓ, કૂદ કરે આખો દી. આ ચાદર વીખી નાખે, સોફા કૂદી નાખે, બારીએ ચડે, પણ કરે શું? બહાર તો આપણે જવા દે નહીં, બહારનો જવાય, વાહન આવે છે, ખટારા નીકળે છે, તો જાય ક્યાં? પછી એને રમવા માટે, ઉર્જા બહાર કાઢવા માટેનો કોઈ વિકલ્પ નથી. એટલે બારીએ ચડીને કૂદકા મારે સોફા ઉપર. અહીંયા ના પડો તો બેડરૂમમાં જઈને ઉપર કૂદકા મારે, તો ચાદર બાદર વિખાય છે. મમ્મીને તો પાછી તકલીફ, આ બધું હરખું કરવું, માંડ કર્યું હોય. હે આમ કરમાં, બારીએ ચડમાં, કૂદકા મારમાં, ચાદર વીખમાં, આમ કરમાં એવું આપણે એને કહીએ. શું કરી ક્યારે કહેતા નથી. આ ન કર, પણ તો શું કરવું એમ એ તો કહો. એટલે ખરેખર તો એને એ કહેવાની જરૂર છે. અહીંયા આપણે નારદજી આવે, આવો જ ધંધો કરે છે આપણા માટે. આ નહીં, આવી ભક્તિ છે. એટલે એમ કેમ ખબર પડે? પણ એમ પડતી હોય છે, કારણ કે આ છે જે અનિર્વચનીય વસ્તુ છે ને, એ આત્મા કે પરમાત્મા અનિર્વચનીય છે. અને પરમ પ્રેમ આત્મ સ્વરૂપ છે. એ આપણે કાલે જોયું કેવી રીતે આત્મ સ્વરૂપ છે. પરમ પ્રેમ એટલે ભક્તિ, ભક્તિ એટલે પરમ પ્રેમ, પરમ પ્રેમ આત્મ સ્વરૂપ કેવી રીતે છે? આ સમજવું પડશે ને, અને યાદે રાખવું પડશે, નહીંતર સમજાશે નહીં. આજે 7-8 વર્ષથી આપણે આ વસ્તુ બોલીએ, પરમ પ્રેમ એટલે ભક્તિ. આત્માનો શું કહેવાય, પેલું એનું ગુણ લક્ષણ શું છે આત્માનું? સત ચિત્ત આનંદ. આનંદ એટલે પ્રેમ, આનંદ એટલે પ્રેમ હોય તો જ આનંદ આવે ને, પ્રેમ ન હોય અહીંયા આનંદ આવે? એને આનંદ કયો, એને પ્રેમ કયો, એને નિરાત કયો, એને સુખ કયો, એને ઈશ્વર કયો, એને પરિતોષ પૂર્ણ સંતોષ કયો, એને પૂર્ણતા કયો. એ બધું જ એક, અથવા એને ઉપયોગીતા કયો. વ્યવહારની ભાષામાં ઉપયોગી હોય તો જ આનંદ આવે, બિનઉપયોગીમાં થોડો આનંદ આવે આપણને. પરમ પ્રેમ આનંદ સ્વરૂપ, આત્મ સ્વરૂપ છે, એટલે કે આનંદ સ્વરૂપ છે, અને એને શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય નહીં. તો પણ ઘણી વખત આવી વસ્તુઓ શબ્દોમાં જુદી રીતે ઇશારાથી વર્ણવી જવાતી હોય છે. સીતા, રામ અને લક્ષ્મણજી વનમાં જાય છે, અને એક જગ્યાએ આદિવાસીની ઝૂંપડી આવે છે જંગલમાં, ત્યાં રોકાય છે, રાતવાસો કરે. અને જંગલની બધી બહેનો હોય, પેલા આદિવાસીની બહેનો, એ બધી સીતાજીને ઘેરો વળી અને બેસે છે. અને ભાઈઓ આમ ખાટલા કે પાટલા જેવો, એના ઉપર 2-4-5 ભાઈઓ હતા, એ રામજી ને લક્ષ્મણજી સાથે બેઠા છે. પુરુષોને બહુ જાજી જિજ્ઞાસા ન હોય, બહુ તો પૂછે કે આપ કોણ? તો કે હું રામજી. એટલે તમે દશરથના પુત્ર, તો તમે વનમાં કેમ? તો કે મને વનવાસ મળ્યો છે. આટલેથી વાત પતી જાય. તો બહેનો તો બધું પૂછે, હે બેન, તો તમે આટલા બધા કોમળ છો, તમે પોતે ભેગા આવ્યા, તમને વનવાસ આવ્યો? આ બધું પૂછીને પછી છેલ્લે પૂછે કે આ જે 2 જણા બેઠા રૂપાળા, એકદમ મોહિત કરે એવા, એમાંથી તમારા પતિ કોણ? હવે જો એ જમાનામાં કેટલી મર્યાદા હતી. એમ ન કહેવાય પહેલાં એ આંગળી કીધી કે આ મારા પતિ, કે આ મારા પતિ. એટલે એને કીધું, જો પેલા છે ને ગોરા સરસ છે ને, રૂપાળા, તો હા એ તમારા પતિ? ના, એ મારા દેર. હવે રામજી કોણે કહેવાની જરૂર ખરી? 2 જ હતા, એક દેર બતાવી દીધા અને પાછળ વહી એ એના પતિ. ખ્યાલ? અને આવી રીતે શ્રુતિ આપણને જે અનિર્વચનીય વસ્તુ છે ને એ બતાવતી હોય. અને એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રમાં નેતિનું બહુ મહત્ત્વ છે. નેતિ નથી, આ નહીં. મેં ઉદાહરણ આની પહેલાં એક વખત આપેલું કે ભાઈ આવી રીતે 3-4 પેન આપણી પાસે છે. એક કાળી છે, આમાં રિફિલે કાળી છે. બીજી એક પેન છે લીલા કલરની, એમાં રિફિલે લીલા કલરની છે. ત્રીજી છે લાલ છે, એમાં રિફિલ પણ લાલ છે. અને ચોથી બ્લુ છે, એમાં રિફિલ પણ બ્લુ છે. 4 પડી છે ટેબલ ઉપર. અને હું કહું કોઈને, નાનું બાળક હોય એને, જે ન સમજતા હોય, આપણે બધા સમજીએ કે ભાઈ માંથી મને તું બ્લેક પેન આપી દે. હવે એને ખબર નથી બ્લેક એટલે કેવું. એ લાલ ઉપાડીને કે સ્વામીજી આ, હું કોના એ નહીં, એટલે એને જુદી મૂકી દીધી. બ્લુ ઉપાડીને કે સ્વામીજી આ, એ નહીં, એટલે જુદી મૂકી દીધી. ગ્રીન ઉપાડીને કીધી આ, તો કે ના એ નહીં. હવે ચોથી પૂછવી પડે.
પાછળ વૈધી બ્લેક જ હોય ને. હવે પૂછે ને એ લાઈન સીધો આવી જાય. જો નેતિથી આવી રીતે એનું વર્ણન થઈ શકે. તો અહીંયા પણ અનિર્વચનીય પરમ પ્રેમને, ભક્તિને આનાથી રહિત, આના વગર, આના સિવાય આવું કહીને આપણને સંકેત આપી દે છે. ગુણ રહિતમ, કેટલા લક્ષણ આપ્યા જો. ગુણ રહિતમ, કામના રહિતમ, પ્રતિક્ષણ વર્ધમાનમ, અવિચ્છિન્નમ, સૂક્ષ્મતરમ અનુભવ રૂપમ. છ લક્ષણો આપણને આપ્યા. ભાઈ આટલામાં જો તમે સમજી જાઓ તો સુજાણ, નહીંતર મૂર્ખ. સમજે એ સુજાણ એમ, એટલે બુદ્ધિમાન એમ. અને પકડી લઈએ ને, સાધક તો પકડી લે. ગુણ રહિતમ કે છે, એનો એક પછી એકને આપણે સમજીએ. આ પરમ પ્રેમ ગુણ રહિત છે. ગુણ એટલે માયાના ત્રિગુણ, સત્વ, રજસ, તમસ. એ ગુણ નથી, એમાંથી બાકીના બધા ગુણ આવ્યા છે. સમજી લો, મારામાં ડાપણ હોય તો એ કેનો ગુણ છે? મારો ગુણ છે ડાપણ, પણ એ સત્વનો ગુણ છે. મને આનંદ થતો હોય તો એ સત્વનું પરિણામ છે. મને નિરાશા થતી હોય તો એ તમસનું પરિણામ છે. મને ઉત્પાદ થતો હોય તો એ રજસનું પરિણામ છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ મૂળ 3 ગુણમાંથી જ બાકીના ગુણ આપણા બધા, જે પેલે એક ડાળીઓ એમાંથી કેમ પાંદડા ફૂટી નીકળે એમ બધા ગુણો ફૂટી નીકળ્યા છે. મુખ્ય 3 ગુણ. ત્રિગુણાત્મિકા માયા, એ માયાએ આ જગતનું સર્જન કર્યું છે. એટલે કારણ છે માયા, કાર્ય છે જગત. તો કારણના ગુણ કાર્યમાં હોય, આ સિદ્ધાંત છે. ઘઉંનો લોટ હોય ને પછી એમાંથી પૂરી બનાવો કે થેપલા બનાવો, પરોઠા બનાવો, એ ઘઉંના લોટમાં જે વિટામિન્સ ને, જે પ્રોટીન્સ ને, જે કાંઈ તત્વો હોય એ બધું આની અંદર હોવાનું. કારણના ગુણ કાર્યમાં હોય. એટલે માયા ત્રિગુણાત્મિકા છે. અને એ ત્રિગુણ આપણને બાંધે છે. જો આપણને બાંધનાર કોઈ વસ્તુ હોય ને તો એ 3 ગુણ છે. આ જગત ત્રિગુણાત્મક છે. પણ પરમ પ્રેમ કેવો છે? આત્મ સ્વરૂપ છે, એટલે ત્રિગુણ રહિત. આત્માને કાંઈ, ભગવાનને કાંઈ માયા તો એની શક્તિ છે, એની ચેલી છે, એની દાસી છે. ભગવાનની શક્તિનું નામ માયા છે. એ ભગવાનને થોડી બાંધે. મારી શક્તિ મને બાંધે? મારી અશક્તિ બાંધે કદાચ. હાલો, અશક્તિ, અજ્ઞાન એ મને ભ્રમમાં નાખે. પણ મારી શક્તિ, મારું જ્ઞાન, મારું તેજ, મારું ઓજ, એ તો મને માર્ગ બતાવે, ઉલટાનું મને અભિવ્યક્ત કરે. તો કે છે ગુણ રહિતમ. આ ત્રિગુણાત્મિકા માયાથી અથવા માયાના 3 ગુણોથી આ પરમ પ્રેમ રહિત છે. એમાં ગુણ હોતા, ગુણની કોઈ અસર હોતી નથી. જો શું કહે છે, ગુણોનું અસ્તિત્વ એના કાર્ય ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આમાં સત્વ ગુણ છે, આમાં રજસ ગુણ છે, આમાં તમસ ગુણ છે. કેમ ખબર પડે? એના કાર્ય ઉપરથી ખબર પડે. સત્વ દરેકના 2 કાર્ય છે. અને ગીતાજીમાં આપેલું જ છે, સત્વ પ્રકાશ કરે, એ આપેલું છે ને, તમે વાંચ્યું હશે. તો કહે છે કે સત્વનું કાર્ય છે પ્રકાશ અને સુખ. પ્રકાશ એટલે ઉલ્લાસ, મનની અંદર એ ઉલ્લાસ હોય, આનંદ હોય, પ્રકાશ હોય, બધી ઇન્દ્રિયોમાં પ્રકાશ થાય. સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય ને એટલે ઇન્દ્રિયો મજા આવી ગઈ. આપણે મજા આવી ગઈ એમ કે ત્યારે આંખ કેમ પોળી થઈ જાય છે? થઈ જાય ને, પ્રકાશિત થાય. હા, મજા આવી ગઈ. મોઢું પોળું થઈ જાય, આંખ પોળી થઈ જાય, એક રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. એ પ્રકાશ અને સુખ આ સત્વગુણના કાર્ય છે. રજસ ગુણના કાર્ય છે પ્રવૃત્તિ અને દુઃખ. કંઈક કર્યા વગર રહે જ ન હગીએ એવો અંદર ઉત્પાદ હોય. રજસ ગુણ વધે ને એટલે કંઈક કર્યા વગર રહે જ ન હગાય. એટલે ત્રીજું સમજી લઈ, તમસ ગુણ. તમસના 2 કાર્ય છે, મોહ અને આવરણ. મોહ એટલે મૂળતા આવી જાય, આવરણ એટલે સમજણ ઉપર પડદો પડી જાય. એમ હવે છોકરાઓ જ્યારે પરીક્ષાને વાંચવા બેસે ને એટલે ધીમે ધીમે આવરણ આવી જાય, આળસ આવે. આળસ, પ્રમાદ, આ બધા એના કાર્યો છે. એમાં મુખ્ય મોહ અને આવરણ. એટલે આમ મને જો લાવવા અને સુસ્તી ચડવા મને. એટલે શું કરે? અમે આવું કરતા, અત્યારના છોકરા કરે એટલું ખબર નહીં. ઊભા થઈને હાલતા વાંચી, આમ રૂમમાં આટા મારતા. આટા મારી એટલે શું થાય? પ્રવૃત્તિ થઈ ને. પ્રવૃત્તિ કેનું લક્ષણ છે? રજસનું. તમસમાંથી રજસમાં આવ્યા. પછી રજસમાંથી ધીમે ધીમે એમાં રસ પડવા મને. હા, આ વસ્તુ આમ કે છે, સત્વ આવી ગયું, સમજણ આવી. સમજણ છે એ સત્વનો ગુણ છે. સમજાઈ ગઈ આ દાખલો કે આ પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો એટલે સત્વમાં આવી ગયા. સીધું સત્વમાં ન આવી શકાય. તમસમાંથી રજસમાં અને રજસમાંથી સત્વમાં. તો આ 3 ગુણોના આ 6 કાર્ય છે દરેકના. એના ઉપરથી એ ગુણ ઓળખાય. પણ પરમ પ્રેમ આત્મ સ્વરૂપ હોવાથી આ પ્રકાશ ને, આ પ્રવૃત્તિ ને, આ આવરણ એ બધાથી રહિત છે. એને લાગુ પડતું નથી, કારણ કે આત્મ સ્વરૂપ છે ને. એને એ તો ત્રિગુણાત્મિકા માયાનું કાર્ય નથી.
એ તો પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે. પરમાત્મા પોતે જ પરમ પ્રેમ રૂપે અભિવ્યક્ત થયેલો છે. તો કહે છે કે એ પ્રકાશ પ્રવૃત્તિને આવરણથી રહિત છે. આત્મા ચેતન છે, તદ્ભિન્ન સર્વ જળ છે. આત્મા સિવાયનું બધું જ, જો બે વસ્તુનો આપણે ઉલ્લેખ કરતા હોઈએ, અહમ અને ઇદમ. અહમ એટલે હું એટલે આત્મા, મેં, હું, આઈ, તમે જે કહેતા, ભલે અત્યારે હું આત્મા નથી પણ ખરેખર હું આત્માનું નામ છે. પેલા એ અજામિલે મરતી વખતે કીધું કે નારાયણ એના દીકરાને બોલાવતા હતા, નારાયણ એ નારાયણ નારાયણ. તો એનો દીકરો દોડીને આવ્યો. પેલા આવ્યા હતા જમના દૂધ લેવા માટે, તો પેલા ભગવાનના વિષ્ણુ ભગવાનના પાર્ષદોએ એને ભાઠા મારીને ભગાડી મૂક્યા. ભાગો, આ તમને નથી, અમારો આ કેસ છે એમ. પણ આ તો એના દીકરાને બોલાવે છે. નારાયણ તમારા ભગવાનને ક્યાં બોલાવ્યો? કે દીકરાનું તો કાલે નામ પડ્યું. નારાયણ ઓરિજિનલ તો અમારા ભગવાનનું નામ છે ને, મૂળ તો એનું જ કે નહીં? ખ્યાલ આવ્યો? તો આત્મ સ્વરૂપ પ્રેમ, તો મૂળ તો આત્માના જ લક્ષણ એમાં હોય ને એમ. આત્મા એટલે અહમ, આત્મા એ એક જ ચેતન. આત્મા સિવાયનું બધું, અહમ સિવાયનું બધું ઇદમ, એ બધું જળ. આખી સૃષ્ટિમાં આ એક હું એક જ ચેતન, બાકી બધું જળ. તમને એમ થશે કે અમને જળ કહો છો સ્વામીજી, પણ તમે હું છુઓ કે નહીં? તો તમે ચેતન. હું સિવાયનું બધું જળ. મારું તો મારું જળ, આ શરીર મારું તો શરીર જળ, મારી ઇન્દ્રિયો તો ઇન્દ્રિયો જળ, મારું માથું, મારા હાથ, મારા પગ, મારો પરિવાર, મારું જે કરીએ એ બધું જળ. અને તારું કહીએ એ બધું જળ. એકમાત્ર હું ચેતન અને હું સિવાયનું તદ્ભિન્ન, તેનાથી જુદું, એ બધું ઇદમ. અહમ અને ઇદમ બેથી ત્રીજી વસ્તુ કોઈ છે જ નહીં આ જગતમાં. અને મજાની વાત તો એ છે કે આ બે પણ આપણે અત્યારે પ્રાઇમરીમાં ભણીએ છીએ ને એટલે બે છે. ખરેખર તો અહમ સિવાય કાંઈ નથી. અહમે લીધેલા રૂપ છે આ બધા. અને નામરૂપ તો કેવા છે? કાલે આપણે જોયું હતું ને, મિથ્યા. વાચારંભણમ વિકારો નામથી, માત્ર વ્યવહાર પૂરતા. કમલેશભાઈ મારી જ વાત કરું ને, નાનપણથી આજ સુધીમાં 4 વખત મારું નામ બદલ્યું. તમે વિચાર કરો, સાવ નાના હતા ત્યારે હજી નામ નહોતું પડ્યું, ત્યારે આમ સ્વભાવ ઉપરથી કહેતા હોય ને એમ, તો આપણે ઘણી વખત ટીનિયોન મિનિયોન એવું કહેતા, પપ્પુન બપ્પુન એવું કહેતા હોય છે ને, એ ગુલામનું નામ. પછી પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં સાચું નામ જે બા બાપાને ગયું હોય કે ફૈબાએ પાડ્યું હોય લખાયું. પછી થોડાક મોટા થયા અને ગામડામાંથી સિટીમાં ધોરાજીમાં બોર્ડિંગમાં ભણવા ગયા. હવે ત્યાં તો બધા અને બોર્ડિંગ સ્કૂલ હતી, બોર્ડિંગ હતી પણ સ્કૂલ જનરલ, ગામમાંથી સિટીમાંથી પણ ભણવા આવે. મામલતદારના છોકરાઓને એ બધા ભણવા આવે. હવે એના તો બધા નામ અપ ટુ ડેટ હોય. હવે 8મા ધોરણમાં આવ્યા, 9મા ધોરણમાં આવ્યા એટલે સમજણ આવી કે આપણું નામ તો આ બરાબર નથી, આ તો જૂનવાણી કહેવાય, આપણે બદલાવવું છે. એટલે મેન એક મારા મિત્ર છે અમેરિકા, અમે બંને ફોર્મ ભર્યું, સાહેબને પૂછ્યું કે નામ બદલી શકાય, એને જાહેરાત કરી. એટલે અમને આઈડિયા આવ્યો કે કોઈને નામ, જન્મ તારીખ કાંઈ રિપેર કરવાના હોય, એમ સુધારવાના હોય તો આ ફોર્મ છે અને એ ભરીને તમે, એટલે અમે 2 ફોર્મ ભર્યું. અમે જાતે અમારું નામ બદલાવ્યું. એ રાશિ જ રાખી પણ થોડું લેટેસ્ટ કરી નાખ્યું એમ. એટલે બીજી વાર બદલી ગયું. પછી નોકરી કરવા માંડ્યા ત્યારે માનવાચક શબ્દોથી, ભલે એ જ નામ પણ એની સાથે ભાઈ લાગી ગયું હોય, માનવાચક શબ્દ, અથવા સાહેબ કહેતા હોય તો સાહેબ પણ એક વ્યવસાયનું નામ જ થયું. મને તો કોઈ સાહેબ ન કહેતા, બધા ભાઈ જ કહેતા. નાનો ભાઈ નાની બેન મારી સ્કૂલમાં જ નોકરી કરતા, એટલે એને હિસાબ બધા મને ભાઈ કહે. તો એ પણ એક નામ થયું. સંન્યાસ લીધો તો બધું ભૂસી નાખ્યું, નવું નામ. આ બધા એ કે મિથ્યા નામ છે, નિત્ય નિષ્ઠાન. તો કે આ સત્ય છે? નહીં, આ સત્ય નથી, આ પોટેન્શિયલ નામ છે. આ નામનો જે અર્થ થાય છે એવા તમારે થવાનું છે, એવા તમારી અંદર શક્યતાઓ પડેલી છે. આવા થવા માટેની નિત્યમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાની તમારી અંદર શક્યતાઓ પડેલી અમને દેખાય છે, માટે તમારું નામ નિત્ય નિષ્ઠા. હજી કદાચ ન બદલે, કેને ખબર છે નહીં બદલે એમ. એટલે નામરૂપ તો મિથ્યા છે, વ્યવહાર પૂરતા છે. આત્માને કોઈ નામ નથી, કોઈ રૂપ નથી. હું બધા માટે હું જ છે, સમજી લ્યો. સ્વામી હોય તો હું, અને સાધક હોય તો હું, ગૃહસ્થી હોય તો હું, અને બ્રહ્મચારી હોય તો હું, પુરુષ હોય તો હું, અને સ્ત્રી હોય તો હું. અરે પુરુષ સ્ત્રીની ક્યાં વાત કરો છો? જીવજંતુ પણ પોતાને એની ભાષામાં તો હું જ કહેતા હશે ને. આપણે ગુજરાતીમાં હું કહી, હિન્દીવાળા મેં કહે, અર્થ તો એક જ થયો ને. ઇંગ્લિશવાળા આઈ કહે, એમ કીડી કિચકીચ કિચ કંઈક એવું કહેતી હશે ને. એક કીડી બીજી કીડીને વાત કરતી હોય કિચકીચ. તો કે તને કોણે કીધું? તો કે હું ગઈ હતી ને હમણાં સ્વામીજીના રૂમમાં ખાંડ વેરાણી છે, મજા આવી ગઈ. તારે ખાવી તો હાલ બતાવું. હું ગઈ હતી એમ કે ને, મને ફોન આવ્યો એમ ન કહે, હું ગઈ હતી એમ કે. એને પોતાને હું જ કહે ને. એમ વનસ્પતિના 2 ઝાડે બાજુમાં હશે ને, એની ભાષામાં વાત કરતા હશે.
વનસ્પતિમાં જીવ છે, એનું સંશોધન થયેલું જ મેં આજે મોકલું હતું બેનને. તો એ એકબીજાને વાત કરતા હશે ને કે આજે હું જરા આમ કંટાળી ગઈ, કેમ આજે તડકો બહુ હતો, મને બહુ લાગ્યો એમ. ઓલી કે તારે સારું છે, તું મારા છાયામાં છો ને એટલે તને બહુ વાંધો નથી, હું મોટું ઝાડ છું એટલે મને વધારે લાગે છે. પોતાને હું કહેતું હશે ને, જે હું છે ને એ એકમાત્ર સત્ય, એ હું એકમાત્ર ચેતન, બાકીનું બધું જળ, હું સિવાયનું બધું જળ. આ પહેલી પ્રાઇમરી વાત. પણ હું સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં ખરેખર. જ્ઞાન દ્રષ્ટિ જ્યારે પ્રાપ્ત થશે ને ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે યહાં મેરે અપને સિવા કુછ નહીં હે, બસ અહીંયા મારા સિવાય બીજું કાંઈ નથી. મુझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने સિવા કુછ નહીં. બધું જ હું દેખાશે, બધું જ હું છે. પણ અત્યારે સમજવા પૂરતું આ બે સમજીએ કે એક વસ્તુ જળ છે, એક વસ્તુ ચેતન છે. તો આત્મ સ્વરૂપ પરમ પ્રેમ હોવાથી એ પરમ પ્રેમ જળ નથી, ચેતન છે. અને સુખ વગેરે તો પ્રકૃતિના ધર્મો છે, પ્રકૃતિ જળ છે. સુખ કયો, દુઃખ કયો, આ જે આગળ આપણે છ પ્રકાશ કયો, પ્રવૃત્તિ કયો, આવરણ કયો, આ બધા જ પ્રકૃતિના ગુણ છે, એ તો જળ છે. આ બધું પ્રકૃતિના ધર્મો છે અને આત્માના નથી. આથી આત્મનિષ્ઠારૂપ પ્રેમનો, આનંદ સ્વરૂપ પ્રેમને સુખ દુઃખ આદિ હારે કાંઈ લેવા દેવા નથી, કોઈ લેવા દેવા નથી. એને શેની હારે લેવા દેવા છે? પરમ પ્રેમને આનંદ સાથે લેવા દેવા છે. બસ જે પરમ પ્રેમમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયો એ અખંડ એક રસ આનંદમાં અવસ્થિત હોય, જાગતા, સૂતા, ઉઠતા, બેસતા આનંદ સિવાય એના ચિત્તમાં બીજી કોઈ વસ્તુ હોય નહીં. એ આનંદ આરે એને લેવા દેવા છે. તો કહે છે કે સામાન્ય વસ્તુ એના ગુણથી ઓળખાતી હોય, પણ પરમ પ્રેમ સામાન્ય નથી, એટલે એ ગુણથી ઓળખી શકાય. એ ગુણાતીત છે, એટલા માટે તેને અનિર્વચને કીધું. હવે જો ગુણ જોઈને કોઈના માટે પ્રેમ થયો હોય તો એ પ્રેમ ન હોય, કારણ કે ગુણ પ્રકૃતિના છે, આત્માના નથી. અને આપણે જનરલી સંસારની અંદર ગુણ જોઈને પ્રેમ થાય કે ભાઈ આ બહુ હોશિયાર છે અને આઈએસ ઓફિસરની ટ્રેનિંગ લે છે અથવા યુપીએસસીની પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે, કરો દીકરીની સગાઈ. પહેલાંના જમાનામાં તો એવું જ હતું. હું તો હજી કોલેજમાં ભણતો હતો તો મારી સગાઈ કરી નાખી કે કેમ, આ તો હોશિયાર છે ને, ગ્રેજ્યુએટ છે. હું ફર્સ્ટ સેકન્ડ આવતો, રિપોર્ટ બધા લઈ લીધા સામેવાળા પાર્ટીએ. કાંઈ હતું નહીં ઘરમાં, હાવ સાફ કરિયા ઝાટક હતું. સમજો તો કે ના, ગુણ જોઈને કરો. એટલે ગુણ જોઈને પ્રેમ થાય એ પ્રકૃતિના ગુણ હોય, એ જળના ગુણ હોય, એ પરમ પ્રેમ ન હોય, એ સ્વાર્થી પ્રેમ હોય. ગુણ જોઈને જે પ્રેમ થયો હોય એ પ્રેમ નહીં, પણ એ રાગ હોય. એને સ્વાર્થ કહે, એને રાગ, એને આસક્તિ કહી શકાય. એ આસક્તિ હોય, એ મોહ હોય. જો એના માટે પ્રોપર શબ્દ છે, એ મોહ હોય ખરો. મોહિત થઈ જાય આપણે ગુણ જોઈને. એકદમ હેન્ડસમ જોઈએ, એકદમ રૂપાળાઈ છોકરો કે છોકરી જોઈએ, તેમ વાહ